हां हॅलो. हां हॅलो. हेलो चेक. हेलो. मैं करती Start. Good evening and welcome to the graduation ceremony of batch of 2017. I kindly request everyone to rise as our honorable professors shall now lead the graduation batch down the aisle. To earn the title doctor is an honor. It is true fulfillment of lifelong dream achieved by just a few. It's a journey that has brought you to this time and to this place where you can make a difference with each challenge that you face. But still the wisdom you acquire, each step along the way is not all that defines you as you travel through each day. Learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me. I kindly request all the parents, students and the guests present here today to avoid clicking photos or videos as there is a photographer and a videographer appointed. Good evening to one and all present here. Welcome to this elegant graduation ceremony. I, Anusha Begum, I, Ayush Kamble, I, Srushti Tatte, And I, Shaurya Jadhav. will be your host for today's ceremony. dear graduates, we look at you and wonder, where have all the years gone? What happened to your yesterdays? It hasn't been that long. You stand before us on this day, prepared to step into a special chapter of your life written just for you. This is a much awaited event in every undergraduate student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavors. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling future commitments. अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय. म्हणजेच मला असत्याकडून सत्याकडे, तिमिराकडून तेजाकडे, मृत्यूपासून अमरपणाकडे घेऊन चल. ह्या श्लोकाप्रमाणे आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी आशेची बंटी ही नेहमी तेवत ठेवली पाहिजे. म्हणजे अंधाराचा पराभव करणे अशक्य होणार नाही. ह्याच आशेने आपण दीपप्रज्वलन करू. तर आजच्या या देखण्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्याची विनंती मी मंचावर उपस्थित आदरणीय प्रमुख पाहुण्यांना करते. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी स्थानपन्न व्हावे. Now, let us welcome and felicitate our dignitaries. I request our esteemed trustee Mehul Patel sir to felicitate our respected chief guest Dr. Girish Mendarkar sir. Thank you, sir. Next, we have our guest of honor, Dr. Shirish Valsankar sir. I request Dr. Sachin Mumbre sir to felicitate Dr. Shirish Valsankar sir. Thank you, sir. Further, we have our esteemed trustee Mehul Patel sir. I request our dean Dr. Suhas Kulkarni sir to felicitate Mehul Patel sir. Sorry. Thank you, sir. Now, I request Mr. Pradyumna Mane to felicitate our Dean, Dr. Suhas Kulkarni sir. Thank you. Lastly, I would like Ms. Hetal Patil. Lastly, I would like Ms. Hetal Patil to felicitate Dr. Sachin Mumbre sir. Thank you. आज आपण सर्वजण येथे बऱ्याच खडतर प्रवासानंतर यशस्वीरित्या MBBS पदवी प्राप्त करणारे विद्यार्थी व त्यांचे अखंड आधारस्तंभ असलेले त्यांचे पालक आणि गुरुजन यांचा हा कौतुक सोहळा साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत. या सोहळ्यास उपस्थित असणारे सर्व उत्सव मूर्ती व त्यांच्या पालकांचे मनपूर्वक स्वागत करते आणि कार्यक्रमाची सुरुवात करते. निराशा में भी आशा की लो जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं. उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से
हम इंसान उनको धरती पर भगवान की संज्ञा देते हैं, उनको डॉक्टर कहलाते हैं, उनको डॉक्टर कहलाते हैं। स्वराज्य या बॅचने अगदी त्यांच्या नावाप्रमाणेच सगळ्या क्षेत्रात आपले राज्य प्रस्थापित केले आहे। शैक्षणिक क्षेत्रापासून ते सांस्कृतिक क्षेत्रापर्यंत, क्रीडा क्षेत्रापासून ते आपल्या अश्विनी महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व MUHS नाशिक येथे करण्यापर्यंत सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपला विजयी पताका फडकवला आहे। एवढंच नाही तर अंतिम वर्षाचा प्रचंड मोठा असा अभ्यासक्रम कोविडमुळे कमी कालावधीत संपवून विद्यापीठ परीक्षेमध्ये यश संपादन केले आहे आणि ही काही सोपी बाब नाही। आणि म्हणूनच या बॅचला त्यांच्या गेल्या 5.5 वर्षांच्या मेहनतीचे फळ म्हणून आता डॉक्टर ही पदवी प्रदान केली जाणार आहे। To begin with today's evening, I would like to invite Dr. Sachin Mumre sir to uplift our graduates. Good evening to all. The chief guest of today's function, the man who revamped medical education in India, the man who is instrumental in ensuring the availability of specialists to the peripheral and rural part of India, President of College of Physicians and Surgeons, Dr. Girish Mandarkar sir, today's guest of honor and the member of Board of Studies MUHS in the capacity of an expert, Dr. Shirish Valsankar sir, Executive Trustee of MM Patel Charitable Trust, Shri Mehul Patel sir, Dean of our institute, Dr. Suhas Kulkarni sir. Most importantly, my dear students who are graduating today, their parents, their teachers, ladies and gentlemen. At the outset, I congratulate all the graduating students for successfully completing one of the most difficult courses. I also congratulate their parents and their teachers, without whom it would have not been possible. आज डॉक्टर होणाऱ्या येथे उपस्थित सर्व विद्यार्थी, त्यांच्या पालकांचे व सर्व शिक्षकांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो, त्यांना वंदन करतो. Friends, let me say something about this batch of 2017. I will call this batch as Sweet 17. This is one of the best batch I have ever seen in the institute. And I'm not saying, sir, I'm not saying just because the sake of graduation ceremony of the very same batch is going on. I really mean it. The students of this batch are really hardworking, sincere, what I have found out. Sincere, mature, and at the same time a little bit naughty to the extent they should be for their age. I also must point out one achievement of this batch. This batch has delivered more than 95% result for all the 4 years MUHS examinations. This is the only batch. Sakshi Patil of this batch, she stood first in FMT in MUHS among all the students in MUHS in Maharashtra, and she bagged Dr. Sudhakar Sane gold medal. And I'm very proud to tell that in the list of gold medal getting colleges, every year, sir, after KEM, AFMC, government colleges, Ashwini Rural Medical College is always there. So friends, please give a big round of applause for this batch. Friends,
The future medical science will not be the same what it is today, what it seems today. Because of the new technologies and exponentially increasing technologies, the future medical science will be totally different than what is today. There is emergence of new specialties like clinical engineering, clinical robotics, medical informatics, and these new specialities are just telling us the interdisciplinary trend which is changing the whole medical science in the future. New technologies like CAR T-cell technology, I can just say about the gene encoding with CRISPR technology, stem cell technology, all these technologies are going to revolutionize the medical science of the future. And our understanding about the many diseases, the chronic diseases, which diseases are today are considered as non-curable, our understanding and treatment is going to be different in the future. And days are not far when the treatment and diagnosis, both of them will be done by the machines, by algorithms, by artificial engineering, by robots. But let me tell you one thing, whatever the advanced technology is there, this technology cannot replace one thing, that is humanity. A doctor with humanity, a doctor with humanitarian approach, empathetic approach to the patient is the only doctor who is going to survive in the future. So friends, in your future practice, please keep in this mind, diagnostic skills, treatment skills are replaceable. Humanitarian touch is irreplaceable. Another thing I want to tell here, which is very important. Please identify the passion in you. What are your likings? Please try to identify the passion. Follow it. Try to convert it into profession. If your passion is your profession, then life will be a very beautiful journey, my friends. I'll give the example of great dignitaries present on the dais. When Dr. Mandarkar sir was practicing in Latur, he identified one problem, the skewed distribution of specialists. He identified that specialists are not available for the rural part of India, and he decided to change this for the benefit of the society. He converted his decision into a passion, and look at the results. So what are the results? Under the umbrella of CPS, there are 300 institutes, not only in Maharashtra. CPS has grown, I think, to 9 states, more than 9 states. And under the umbrella of CPS, these CPS institutes are working not only in the urban area, they are working in government institutes and some of the peripheral parts of Maharashtra as well as in some other parts of India. These are creating specialty doctors who are treating, who are providing their services to the peripheral and rural part of India. And what are the results? Since last 1 or 2 decades, the infant mortality rate, the maternal mortality rate, and other health indicators are exponentially improving. This is only because of the availability of specialists in the peripheral part. I'm not saying this. Many committees in central government, even Dr. Devi Shetty sir has also mentioned in his one article in Times of India that what is the basic reason behind the improving health indicators in Maharashtra? Because of the availability of specialists in rural and peripheral part of India created by CPS. Along with definitely our role is there, means MHS role is there, but I am as a part of MHS is recognizing CPS, that is more important. Friends, our another guest of honor, Dr. Shirish Varsankar sir, you may be knowing, he is a very good neurophysician. Do you know what is his passion? The passion? His passion is in flying. He has converted his passion into his profession, and out of that, there is one flying school in Baramati. And sir, your passion is highly contagious, because just we are discussing, we are having this passion, and we are thinking of
doing the same thing what you are doing. So please follow your passion. Don't follow the herd mentality, because the herd mentality is generated out of the market demand, and what is in demand today will not be the demand of future. Today some branches like radiology, dermatology, medicine, etc., they may be in demand because of the market demand. But don't follow the market demand. Don't decide the market demand to decide your life. Let your passion decide your life. Don't let the herd immunity to herd mentality to decide your life. Just let your passion decide your life. या प्रसंगी आणखी एक गोष्ट मला तुम्हाला निश्चित बोलायची आहे. पालक इथं भरपूर उपस्थित आहेत, त्यांच्याशी रिलेटेड असल्यामुळे मी थोडं मराठीत आपल्या परवानगीनं बोलतो. मित्र हो, आपल्यासाठी आजचा दिवस हा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. तसाच आपल्या पालकांसाठीही आजचा दिवस हा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे. आपल्या पालकांच्या डोळ्यामध्ये आज निश्चितच आनंदाश्रू असतील. परंतु मित्र हो, त्या आनंदाश्रूकडे पाहत असताना त्या आनंदाश्रूच्या पाठीमागे असलेले त्यांचे कष्ट, त्यांनी खाल्लेल्या खस्ता ह्या कधीही विसरू नका. अक्षरशः रक्ताचं पाणी करून त्यांनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. त्यांचे कष्ट कधीही विसरू नका. त्यामुळे या पुढच्या आयुष्यामध्ये आयुष्यातील कुठल्याही प्रसंगामध्ये तुमच्या पालकांची इच्छा, तुमच्या पालकांचा आनंद हे तुमचं प्रथम प्राधान्य असलं पाहिजे, इतर गोष्टी नंतर. कारण आज जे काही तुम्ही आहात ते तुमच्या फक्त आणि फक्त पालकांच्या कष्टामुळे आहात, ही गोष्ट बिलकुल विसरू नका. मी पुन्हा एकदा सर्व डॉक्टर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं, त्यांच्या पालकांचे व शिक्षकांचे अभिनंदन करतो. डॉक्टर गिरीश महेंदरकर सर, शिरीष वळसणकर सर यांचं या कार्यक्रमासाठी स्वागत करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. आपण केलेला मार्गदर्शनाचा, प्रेरक विचारांचा आणि अनुभवाचा फायदा आम्हा सर्वांना नक्कीच होईल याची मी शाश्वती देतो. Now, moving on to the most awaited segment of today's evening, felicitation of batch of 2017. I now request our honorable dignitaries on the dais to please step forward to felicitate the first 25 students. डॉक्टर अर्णवी वर्षा संजय अंबाडे. डॉक्टर आकाश स्वाती बालाजी बडे. डॉक्टर यशोदीप नंदा सुरेश बागल. डॉक्टर हुजैफा राशिदा मुस्तफा बप्पय. डॉक्टर प्रियांका वंदना अनिल बवले.
डॉक्टर स्वर्णिमा शिल्पा पिनाकी भोमे, डॉक्टर सोमेश अनिता रमेश भोपळे, डॉक्टर जयदीप वेदवती दत्तात्रय भोसले, डॉक्टर पूजा सुनीता विजय कुमार बिडवे, डॉक्टर आदित्य मनीषा कैलास बिराजदार, डॉक्टर बुशरा मोहम्मद फारूकुद्दीन अंसारी, डॉक्टर सृष्टी सुरेखा बाळासाहेब चांदगुडे, डॉक्टर प्राची स्मिता प्रशांत चंद्रिकापुरे, डॉक्टर हेलो डॉक्टर श्रद्धा मंदाकिनी राजेश्वर चापुले, चित्तरका, डॉक्टर अनंत मंजिरी अरविंद दामले, डॉक्टर सतीश संगीता विनायक डावकरे, डॉक्टर अर्चना कौशल्या हरिदास ढगे, डॉक्टर वीरेश जयश्री सूर्यकांत धनशेट्टी,
Dr. Vrundavani Jayalakshmi Janardhan Gaddam. Dr. Shivani Manisha Shahaji Gaikwad. Dr. Sudhir Sulochana Rajendra Gangadhar. Dr. Sushil Kumar Chhaya Arun Ghunse. Thank you all. I request everyone to please take your seats. Our speaker for tonight is a fabulously versatile person, cultural secretary of our college, who's not only a well-versed Kathak dancer, but also has some finest hip-hop moves. She has excelled herself not only in academics, but also clinical skills and extracurricular activities. She is righteously the Miss Fresher of her batch. Please welcome this vibrant lady, Swarnima Bhume, speaker for tonight on behalf of Swarajya batch. A very good evening to the dignitaries present on the dais and all the people present here. I'm Swarnima Bhume and I'm one of the graduates. So the day which we all have been waiting for is finally here. Today I'm standing here with millions of thoughts rushing through my mind and with all mixed emotions. And I think the similar feeling is shared with all my fellow colleagues present here. I still remember the time when I first came to this place. I was literally in tears, even by the thought of spending 5 years at this place. And it was then my parents who convinced me to accept the fact and not to change my mind otherwise. And after all these years now, at the same place, tears are still rolling down with the fact of leaving this place and all these people behind. Little did I know that this place would become home to one of the best times I've ever had with the amazing people I've ever met. I've learned millions of things from this place, which I would carry with me for all my life. Not only has this place turned me to a doctor, but it has also shaped me to a person that I am today. Today I'm happy because the efforts, hard work and sacrifices that were all put in for all these years have finally come to a fruit. Today, we can keep our heads high and we can call ourselves doctors proudly, making our families and well-wishers proud. But at the same time, it makes my heart heavy with the thought of leaving this place and all these people behind. From endless chit-chat in the cafe after college to spending sleepless nights during exams. From organizing events during council to mini cooking and clubbing sessions at the hostel. From having a small talk with almost every batchmate passing by and complaining about our respective duties during our internship. To dancing our hearts out at every event possible. And the list goes on. All these memories would be treasured forever in our hearts. I'm grateful to all the teachers for imparting their knowledge and wisdom onto us. I'm grateful to all my friends and my colleagues for all the good as well as bad experiences that have turned me into a better person. And lastly, I'm grateful to my parents and my family, without whom I would have been nothing today. So cheers to all my fellow graduates, and I'm very confident that we are going to make good doctors in the future. Wishing each and every one of you all the best. Finally, I would like to transcribe my emotions into a short poem
which I have written by myself and which will give you a peek into this 5.5 years spent here. So here it goes. वो दिन भी क्या दिन थे जब नए चेहरे नई जगह देखकर सभी सहमे वो दिन भी क्या दिन थे जब नए चेहरे नई जगह देखकर सभी सहमे हुए से थे। नाम के आगे डॉक्टर लगाए और एप्रन पहने इतराया हुआ करते थे। डिसेक्शन हॉल की खुशबू तो बड़ी ही यादगार थी। दोपहर में फिजियो लेक्चर्स की नींद की बात ही कुछ और थी। बायोकेम में टेस्ट ट्यूब का रंग बदलने पर मुस्कुराहट समाई नहीं जाती थी। यूनिवर्सिटी में पास होने की खुशी तो बेजोड़ हुआ करती थी। वो दिन भी क्या दिन थे जब विहान के शुरू होने का जोश सबके सिर पे सवार था। साड़ी और कुर्ता पहने लेक्चर्स में बैठे मन ही कहाँ लगता था। डांस, स्पोर्ट्स और लिटरेरी में काफ़ी टक्कर का मुकाबला होता था। अपनी बैच का नाम रोशन करने का यही जुनून सभी का रहा करता था। वो दिन भी क्या दिन थे। फार्मैक में ड्रग्स को याद करते सभी की जान निकल जाती थी। एफएमटी में टट्टू मार्क्स के बिना तो बात ही अधूरी थी। पैथो में पिंक और पर्पल के डिजाइन्स तो कभी समझ ही नहीं आए। माइक्रो में पता चला कि यहाँ के कल्चर में है सारे बैक्टीरिया समाये। माइनर के दौरान तो कोविड के ऐसे आगमन हुए, पढ़ाई छोड़कर सब मास्टर शेफ्स, डांसर्स और सिंगर्स बन गए। फाइनल ईयर कब शुरू होके खत्म हुआ किसी को पता ही नहीं चला। यूनिवर्सिटी में आंसर्स ठोक ठोक के आखिर सभी ने अपना झंडा गाड़ा। इंटर्नशिप के दिन तो बड़े ही अजब गजब से थे। नाइट ड्यूटीज का तो बराबर गिन के बंटवारा करते थे। प्रोसीजर्स मिलने पर तो सबकी ही है स्टोरीज डली। दोस्ती, यारी और दुनियादारी तो यही से है पता चली। जिंदगी के अगले पड़ाव में कौन कहाँ होगा किसी को खबर नहीं, पर 5 सालों की ये यादें मिटाए मिटेंगी नहीं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. It was an emotional walk down the memory lane. आपला पुढील वक्ता जो AMCH नाशिक अंतिम वर्षाच्या परीक्षेमध्ये महाविद्यालयात मुलांमधून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला आहे। इतकेच नाही तर त्यांनी टाटा स्कॉलरशिप मिळवण्याचा बहुमान पटकावला आहे। तसेच या वर्षीच्या नीट PG मध्ये सुद्धा त्यांनी उत्तम यश संपादन केले आहे। अभ्यासाव्यतिरिक्त त्यांचे लेखन अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले आहे। तर टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करूयात आशुतोष पाटील यांचं। धन्यवाद शौर्या। आदरणीय व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, उपस्थित पालकवर्ग यांना माझा सादर प्रणाम। आजचा हा दिवस उद्घोषितपणाचा, ध्येयपूर्तीचा आणि आपल्या यशाचा दिवस आहे। आज आपण सर्वजण जिज्ञासा, मेहनतीच्या जोरावर मानवजन्य शरीराच्या विज्ञानाच्या महासागराच्या खोलामध्ये जाण्यास तयार झालो आहोत। तसं पाहायला गेलं तर आज एक सुरुवातही आहे आणि एक शेवटही आहे। शेवट आहे तो त्या सुंदर क्षणांचा जे आम्ही ARMCHच्या कॅम्पसमध्ये व्यतीत केले, आणि सुरुवात आहे ती भविष्यातील स्वप्नांचा वेध घेण्याची। आज माझ्या संपूर्ण बॅचकडे बघताना नाईक आठवणींचे तरंग माझ्या मनामध्ये येत आहेत, तरी मी त्या आठवणींना उजाळा देऊ इच्छितो। आजही आठवतो तो कॉलेजचा पहिला दिवस, 4 सप्टेंबर 2017। प्रत्येकजण आपल्या डोळ्यात डॉक्टर बनण्याचं निरागस स्वप्न घेऊन ARMCHच्या कॅम्पसमध्ये आला होता। फर्स्ट इयरबद्दल सांगायचं झालं तर डिसेक्शन हॉलमध्ये कॅडेवरसोबत, फिजिओमध्ये न्यूबास चेंबर आणि बायोकेममध्ये टेस्ट ट्यूब फोडण्यात हे अनोळखी चेहरे एकमेकांचे जीवलग कधी झाले हे कळलंच नाही। सेकंड इयर तर MBBSचा हनीमून पिरियड। सेकंड इयरला सिनियर झाल्याचा जोश, काउन्सिलची हवा काही औरच होती। सेकंड इयरला आमची बॅच ऑर्गनायझिंग बॅच होती। विहान, गणेशोत्सव, दांडिया नाईट, शिवजन्मोत्सव दणक्यात साजरे केले गेले। या सगळ्यात फार्मॅकच्या ड्रगचं क्लासिफिकेशन, पॅथोच्या त्या रटलेल्या स्लाइड्स आणि बॅक्टेरिया व्हायरसेसच्या चक्रव्यूहात सेकंड इयर कधी संपलं कळालंच नाही। जरी वर्षभर KDT रॉबिन्स वाचलं होतं तरी शेवटी हर्षमोहन आणि शानबागनंच तारलं। सेकंड इयरचा हनीमून पिरियड संपून थर्ड इयरमध्ये जाताना आयुष्यात शिस्तीचं काय महत्त्व असतं ते कळालं आमच्या ऑप्टॅमच्या शिस्तप्रिय डॉक्टर मंजुनाथ सरांमुळे।
थर्ड इयरमध्ये PSMच्या फील्ड व्हिजिटने तर आमच्या मैत्रीची नाळ अधिकच घट्ट केली. थर्ड इयरचं अर्ध वर्ष संपतो ना संपतो तोच कोविड आला. कोविडमध्ये कॉलेजने ऑनलाईन लेक्चर्स ठेवले होते. ऑनलाईन लेक्चर्स पाहून त्या खाली दिलेले MCQ सोडून अटेंडन्स मिळवण्यात जो काही आनंद होता तो प्रॉक्झी मारून मिळवल्यापेक्षा काही कमी नव्हता. जेव्हा शेवटच्या वर्षाला आलो तेव्हा वास्तविकतेने आमचे डोळे उघडले आणि जाणीव झाली की जे स्वप्न उराशी बाळगून आम्ही इथे आलो आहोत ते मिळवण्याच्या फक्त एक पायरी मागे होतो. प्रत्येकाने परिश्रम करून आपल्या स्वप्नांना गवसणी घातलीच खरी, परंतु हा प्रवास खडतर होता. या प्रवासामध्ये प्रत्येक HOD प्रोफेसर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. रिझल्टच्या दिवशी इथे बसलेल्या आई वडिलांच्या डोळ्यात जो अभिमान होता तो विसरणे शक्य नाही. या सगळ्यात आमच्या नावापुढं डॉक्टर नावाचं प्रिफिक्स आयुष्यभरासाठी आमच्या जवळ असणार होतं. पण ही तर खरी सुरुवात होती. इंटर्नशिपमध्ये ब्लड सॅम्पलिंग, रिपोर्ट ट्रेसिंग, मॉर्निंग राऊंड्स, OPD पासून ते कॅज्युअलिटी हाताळण्यापर्यंत सर्व कामे आम्ही तेवढ्याच जबाबदारीनं पार पाडली. इंटर्नशिपमधला 13 मैलेतील चौधरी सरांच्या हॉस्पिटलमधला रुरल पोस्टिंगचा अनुभव अविस्मरणीय असा होता. अशा प्रकारे आयुष्यातील सुंदर क्षण आठवणी गोळा करता करता MBBSची 5.5 वर्ष कधी संपली कळालंच नाही. पण मागे वळून पाहताना मागील 5.5 वर्षात काय कमावलं असा विचार करताना येथे समोर बसलेले 97 चेहरे डोळ्यासमोर येतात. मला वाटतं कधी कधी निरोप घेणंही फार महत्त्वाचं असतं, कारण त्यामुळेच पुन्हा भेटण्याची ओढ निर्माण होते. कॉलेजच्या पहिल्या दिवशी घरच्यांपासून दूर जाताना जी मनाची जी घालमेल होती तीच घालमेल आज प्रत्येकाची निरोप घेताना होते आहे. आज मी मान्यवरांना व उपस्थितांना सांगू इच्छितो, आम्ही समाजाचं काही देणं लागतो. तसेच डॉक्टर असणं हे एक जिज्ञासा, मेहनत व धैर्याचं काम आहे आणि परिश्रम व विनम्रता याचे मूळ आहे. हे लक्षात ठेवून आम्ही एक चांगले डॉक्टर म्हणून तत्परतेने, कर्तव्यनिष्ठेने समाजसेवा व समाज प्रबोधनाचे कार्य करू. या पदवीदान समारंभाचे औचित्य साधून मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो. नवे क्षितिज, नवी पहाट, मिळावी स्वप्नांची वाट, स्मितहास्य सदा तुमच्या चेहऱ्यावर असू दे, तुम्हाला हवे ते सर्व मिळू दे. फायनली डॉक्टर आशुतोष पाटील फ्रॉम स्वराजबाद सायनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुमच्या बोलण्यातून जणू काही आपलं राज्य स्वराज्यचा लघुपट पाहिल्यासारखे वाटले आणि म्हणूनच असे म्हणावेसे वाटते, अलगद जाते निसटून वाळू, हातात उरतात काही कण, अलगद होतात डोळे ओले, पाणावलेले राहते मन, जपून राहावी ही नाती आणि हसरा व्हावा आपला प्रत्येक क्षण, अलगद सुटून जातील कोणी, पण आठवणीत राहतील स्वराज्यजन, आठवणीत राहतील स्वराज्यजन. चला तर आता वेळ झाली आहे पुढच्या 25 डॉक्टरांना त्यांचे प्रमाणपत्र प्रदान करायची. मी उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी कृपया पुढे येऊन प्रमाणपत्रे प्रदान करावी. डॉक्टर मयूर रामरती भागचंद घोती, डॉक्टर तन्वी अनुराधा महेश गोवर्धन, डॉक्टर अंकिता अन्नपूर्णा राजू गुज्जा, डॉक्टर नितीन रमा संतोष गुप्ता,
प्रियांका वंदना प्रभाकर गुत्तिकोंडा. डॉक्टर पायल सारिका कुमार हजारे. डॉक्टर विनोद अनिता विलासराव हाके. डॉक्टर शिवानी सुरेखा संतुकराव हंबर्डे. डॉक्टर निहाल हमीदा नुरुद्दीन हरजी. डॉक्टर मुस्तदिक यास्मीन असलम इनामदार. डॉक्टर कल्याणी नंदिनी सुब्रमण्यम इसुकपल्ली. डॉक्टर श्वेता विद्या देवीदास जाधव. डॉक्टर सौरभ वैशाली गुणवंत जगताप. डॉक्टर अर्पित रमिला संजय जैन. डॉक्टर सौरभ मंगल बालाप्रसाद जी जाजू. डॉक्टर गिरीश सुरेखा श्रीराम कदम. डॉक्टर सुष्मिता अनिता सुरेश कैमर. डॉक्टर महेश्वर द्रौपदी भगवान काटकर. डॉक्टर हर्षा राजश्री हनुमंत केदार.
डॉक्टर मानसी संगीता ज्ञानेश्वर केंदोळे. डॉक्टर महेश ज्योती अनिल केंद्रे. डॉक्टर यश दिव्या नरेंद्र केवल रमानी. डॉक्टर मनाली राजश्री कुमार खैरे. डॉक्टर गौरव वत्सला नवनाथ खरात. डॉक्टर सुदर्शन सुशीला सर्जेराव कुमकर. डॉक्टर पूजा निर्मला महादेव दत्तू. मान्यवरांचे आभार. Our guest of honor tonight is Dr. Shirish Valsankar sir. He has done his MBBS and MD in medicine from Dr. VM Medical College, Solapur, and MRCP in neurology from Royal College of Physicians in London. He is a life member of Neurological Society of India, Indian Academy of Neurology, Association of Physicians of India, American Academy of Neurology. He has set up SP Institute of Neuroscience with all the facilities for treatment of neurological disorders and is recognized by National Board for DNB in Neurology. Presently, he is a consultant in SP Institute of Neuroscience, Solapur. His interests include acute stroke care and interventional neurology and interventional stroke treatment. He has a hobby of flying and has an aviation license both in India and USA. Presently, he also runs a flying school in Baramati. Let us collectively express our gratitude and extend a warm welcome to this amazing individual who has graciously accepted our invitation to enlighten this occasion. Please join me in giving a resounding applause as we welcome Dr. Shirish Valsankar sir to the podium. Okay. First of all, good evening to you all. Dr. Mendarkar, Mehul sir, Dean Dr. Kulkarni, Dr. Mumre, and my colleagues and their parents. First of all, hearty congratulations to you, and I'm sure you'll enjoy everything tonight. And when you wake up tomorrow morning, you wouldn't know what you're going to do next. I think that's the question you need to discuss with your colleagues. See, once what I remember was by the time I had finished my MBBS, I had already decided that I wanted to do neurology. Because I had one of the excellent teachers, Dr. Pradhan, who used to take neurological clinics. And I was so impressed with him that I decided that I'm going to follow his line and do neurology.
I'm sure you have your own teachers in your mind and someone to look up to, a role model you want to follow. But be sure that you can follow that passion all your life. Secondly, I think when after MBBS, you may not even realize what sort of life you are going to have over the next 30-40 years. So choose carefully. You obviously have to follow your passion, but you need to take care of yourself, your health, your family, everyone. So as and when you choose whatever you want to do, make sure that you give some thought on how to keep yourself well in your health, number one. After MBBS, your real learning process starts. You have learned the basics now, and hereafter you will keep on learning every day. And what I can recall is after my internship, I think during my internship I started reading every evening about a patient who I had seen that day, who I could not understand fully. And that, I think, is the best way to learn. You can't just sit and read textbooks for a long time. If it is a case-based approach, you'll always remember it lifelong. But that you should develop that habit of every evening sit down, write down what was the problem you couldn't solve today, read about it. So next time you have a similar patient, you'll look to be the best of the doctors around. But if you keep this habit every day, you won't be tired of reading, but you'll enjoy doing it every day. See, all of us, after doing MBBS, want name, fame, money, cars, everything. But in a few years, you'll realize that's not enough. That's not what gives you happiness. And all along, I think what has given me the most happiness is getting patients better. Unconscious patient walking home, whether he pays your bill or not, half of them don't. I know that. But that still gives you happiness. And the most important happiness I have had is training students. I think that's the greatest happiness I have had. When I was honorary in civil hospital, I think I was there for about 7 or 8 years, and 11 of our MD students went to do DM neurology, and I am so happy that they have taken up a branch which I love. So at this point of time, you may not realize what you need, what you want to be at the end of 10 or 20 years. But give a serious thought on what you would like to be at the end of 10 or 20 years. Because initially, you look at everyone around and says, ye karo, wo karo, ye acha hai. Doesn't matter. Think of what makes you happy and what is the thing in your life which is going to keep you peaceful with a peace of mind. So learning starts from today. It hasn't finished. It begins today. You learn the basics. Secondly, medical ethics is a thing which is very difficult to discuss at times. But I leave it to you. I have always thought that the next generation is always smarter than us. And I'm sure you are all smarter than me and will do the right things in your medical practice. So I don't think I have a lot to speak to you, except best wishes for whatever you do, and I hope you get what you want in your life and have peace of mind and a life of fulfillment. So at the age of my age, you should feel that you've done what you wanted to do in your life. So plan your life accordingly. And all my best to all of you for your life. Thank you so much, sir, for enriching our gathering with your valuable time, wisdom, and contributions. Now I would like to invite our dignitaries on the stage to please step forward and felicitate our next 25 students. डॉक्टर धनराज जयश्री संजय कुमार लोया,
डॉक्टर मोहित मनीषा लक्ष्मणदास लुल्ला. डॉक्टर प्रणिता अलका नंदकुमार मंडगे. डॉक्टर सिद्धराज रेश्मा कल्याणराव माने देशमुख. डॉक्टर चिन्मय वर्षा कृष्णा मस्तूर. डॉक्टर कशिश शिवानी ताराचंद मेवानी. डॉक्टर प्रज्ञा सरिता प्रशांत मोडखरकर. डॉक्टर सौरभ कविता धनराज मुळे. तजीन निशाद जावेद मुल्ला. डॉक्टर सौरभ मनीषा शेषराव मुंढे. डॉक्टर मुशर्रफा गुलनाज मोहम्मद फयाज नदाफ. डॉक्टर निखिल सुनीता अरविंद साखरकर. डॉक्टर पांडुरंग इंदुबाई ज्ञानोबा निवाळकर. डॉक्टर संयम अनिता शांतीलाल ओसवाल. डॉक्टर ओवेस राशिदा जमील अहमद. डॉक्टर अनुजा कांचन अनिल पडवळ.
डॉक्टर हार्दिक शारदा राजेश पंजाबी, डॉक्टर अभय प्रतिभा शंकरराव पाटील, डॉक्टर आशुतोष सुमन भानप्पा पाटील, डॉक्टर साक्षी वंदना जितेंद्र पाटील, डॉक्टर अजिंक्य वर्षा विलास पवार, डॉक्टर मोहन पार्वती प्रकाश पवार, डॉक्टर शैलेश मुक्ताबाई चंद्रकांत पवार, डॉक्टर धीरज संगीताबाई झिंग्या बावरा, Thank you all. I request everyone to be seated. We are honored to have Dr. Girish Maindarkar sir as our chief guest for this evening. Sir is MBBS, DCH, DNB, FCPS, MNAMS. He is also the president of College of Physicians and Surgeons of Mumbai, an ex-member of Medical Council of India, ex-Senate member of Maharashtra University of Health Sciences, a member of Maharashtra Medical Council, and also a member of National Medical Education Reform Committee under Human Resource Development Ministry of India. He has special interest in horticulture and is an avid reader of Marathi literature. We are humbled to have such a wonderful personality amongst us today. Now, I kindly request respected Dr. Girish Maindarkar sir to please step forward to the podium to enlighten us today. विद्यां ददाति विनयं विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमोप्राप्ति धनात धर्म तथा सुखम. याचा अर्थ असा होतो की नॉलेज गिव्स यू द पोलाइटनेस अँड डिसिप्लिन. फ्रॉम पोलाइटनेस अँड डिसिप्लिन कम्स द वर्दीनेस. फ्रॉम वर्दीनेस वन गेट्स द वेल्थ, अँड फ्रॉम wealth one does good deeds, and from that comes the happiness. आजच्या या ग्रॅज्युएशन सेरेमनीसाठी मला आमंत्रित केल्याबद्दल अश्विनी मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थी काउन्सिलचं, अश्विनी मेडिकल कॉलेजच्या सर्व शिक्षक वृंदांचं पहिल्यांदा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करून
सुरुवात करतो. आजच्या या सुंदर अशा ग्रॅज्युएशन सेरेमनीच्या प्रसंगी मंचावर उपस्थित असलेले या संस्थेचे बॅकबोन श्री मेहुलजी पटेल सर, जसं सचिन तेंडुलकरचं नाव आपल्याला ज्ञात आहे, आपल्याला सर्वांना सर्वश्रुत आहे, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, तसंच न्यूरोलॉजी फील्डमधले सचिन तेंडुलकर असलेले आमचे गुरुवर्य डॉक्टर शिरीष वळसंकर सर, मंचावरील इतर उपस्थितांमध्ये कॉलेजचे डीन डॉक्टर सुहास कुलकर्णी सर, आणि खऱ्या अर्थाने माझे परममित्र, मी ज्यांना प्रेमाने मितवा असं म्हणतो, म्हणजे खरा मित्र, तत्वज्ञ आणि वाटाड्या, असे माझे परममित्र डॉक्टर सचिन मुमरे सर, उपस्थितांमध्ये स्वतःच्या पाल्याचं, काही लोक स्वतःच्या नातेवाईकाचं, काही जे गोड कौतुक करण्यासाठी आले जे पालकवर्ग आहेत, हे सर्व पालकवर्ग आणि आजच्या या कार्यक्रमाला शोभा आणणारे, आजच्या दिवसाचे खरे मानकरी माझे सर्व लाडके विद्यार्थी वृंद, तसेच या कार्यक्रमासाठी मेहनत घेतलेली, ज्या कोणी मेहनत घेतलेली आहे त्या सगळ्या अश्विनी मेडिकल कॉलेजच्या टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ आणि जे ग्रॅज्युएशन आपल्या मित्रमैत्रिणींना किंवा सिनियर्सला ग्रॅज्युएशन मिळतं आहे म्हणून आनंदी असलेले हे जे माझे नवीन छावे इथे जे बसलेले आहेत, या सर्वांना वेलकम करून मी आज माझे 2 शब्द सुरू करतो. आज खऱ्या अर्थाने तुम्ही या हॅटमध्ये, या रॉबमध्ये, या गाऊनमध्ये म्हणजे एकापेक्षा एक जण उठावदार दिसताय, रुबाबदार दिसताय. आजच्या या ग्रॅज्युएशन सेरेमनीनंतर आता 75 लोकांचं झालं, आता 25 लोक शिल्लक राहिलेले आहेत. तर आजच्या या उंबरठा ओलांडल्यानंतर तुम्ही खऱ्या अर्थाने डॉक्टर म्हणून या समाजात वावरणार. डॉक्टर या आजच्या तुमच्या पदवी मिळवण्यासाठी घेतले गेलेले परिश्रम हे तुमच्या आईवडिलांकडनं असो, तुमच्याकडनं असो, तुमच्या शिक्षक वृंदांकडनं असो, तुम्हाला मदत करणाऱ्या पॅथॉलॉजीच्या स्लाईडवर मार्किंग करून देणाऱ्या मामाचा असो, या सगळ्यांचं जी मेहनत आहे, या सगळ्यांचं जे कोडकौतुक आहे, हे करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. आता आपल्याला या संस्थेनी, आपल्या पालकांनी, आपल्या शिक्षक वृंदांनी या उंबरठ्यापर्यंत आणून सोडलेलं आहे. आता उंबरठा तुम्ही आज ओलांडताय आणि प्रोफेशनल जे तुमचं नवीन जे लाईफ आहे, हे प्रोफेशनल लाईफमध्ये तुम्ही एंट्री करताय. मी आत्ता सरांशी बोलत होतो, मेहुल सरांशी. मी सरांना सांगितलं
की आयुष्यातला जो गोल्डन पिरियड असतो त्यातला 60% गोल्डन पिरियड हा ग्रॅज्युएशनपर्यंतचा असतो आणि पुढचा 40% पिरियड हा तुमचा पोस्ट ग्रॅज्युएशननी थोडा बहुत शेवटचा जर तुम्ही सुपर स्पेशलायझेशन केलं तर त्या याचा असतो. गोल्डन पिरियड याच्यासाठी की आजही मी सरांना पळसकर सरांनी तुम्ही आत्ता सांगताना तुमच्या लक्षात आलं असेल किंवा सगळेजण बोलताना लक्षात आलं असेल की प्रत्येकजण आपल्या ग्रॅज्युएशनच्या याच्या आणखीही त्याच आठवणीमध्ये आम्ही आज वयाच्या या पडावापर्यंत आलो तरीसुद्धा त्यामध्येच आम्ही जगतोय आणि आम्ही त्याच आनंदामध्ये आणखीही स्वतःला गुंतवून ठेवू इच्छितोय. एज्युकेशन घेणं ही काही लक्झरी नाही आहे, हे बेसिक राईट आहे आपला, हे मी मान्य करतो. तुम्ही जेवढं शिकाल त्या शिक्षणाचा जो फायदा आहे हा फायदा हा तुम्ही फक्त आणि फक्त स्वतःच्या उन्नतीसाठी न करता आपल्याला कुणाचं ना कुणाचं या समाजाचं, आपल्या आईवडिलांचं, आपल्या शिक्षक वृंदांचं, आपल्या संस्थेचं, या प्रत्येकाचं जे देणं लागतं आहे हे देणं कुठल्या कुठल्या स्वरूपामध्ये आहे हे लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. यासाठी मी म्हणेन की बाबा कृतज्ञता, ग्रॅटिट्यूड हा प्रत्येकामध्ये असणं हे मस्ट आहे. जर तुम्हाला आज तुम्ही ज्या लेवलपर्यंत पोचलाय ती लेवल जर क्रॉस करून तुम्हाला आणखी आकाशामध्ये उत्तुंग भरारी मारायची आहे तर अ फिलिंग ऑफ ग्रॅटिट्यूड पेरेंट्सनी कशासाठी, तर त्यांनी तुमच्यासाठी खरंच सॅक्रिफाईस केलेले आहेत. त्यांचं कर्तव्य का ते आहे, मी नाही म्हणत नाही, पण तुम्ही म्हणजे शांतपणे विचार करून बघा. तुमच्या त्या आज आणखी एक चांगली गोष्ट मला जाणवलेली म्हणजे तुमचं प्रत्येकाचं नाव घेत असताना तुमच्या नावासोबत तुमच्या फक्त वडिलांचं नाव नसून तुमच्या आईचं आणि वडिलांचं नाव होतं. आणि आयुष्यामध्ये सक्सेसफुल झालेली जेवढी माणसं आहेत या सगळ्या माणसांना जर तुम्ही विचारलं किंवा त्यांच्याकडे तुम्ही नीट बघितलं तर तुम्हाला हे लक्षात येईल की जे लोक आपल्या आईवडिलांनी केलेल्या आपल्यासाठी केलेल्या गोष्टीची कृतज्ञता किंवा ग्रॅटिट्यूड ही ठेवतात या लोकांना परमेश्वरही सक्सेसफुल होण्यापासून थांबवू शकत नाही. आणि आज तुम्ही जर बघितलं तर आज तुमच्यापेक्षा जास्त आनंद हा तुमच्या आईवडिलांच्या चेहऱ्यावर, त्यांच्या डोळ्यामध्ये तुम्हाला दिसेल. दुसरे आपले शिक्षक वर्ग, ते तुमच्या UG PG डेजचेच नाही तर तुमच्या इव्हन नर्सरी डेजपासून तुम्ही आठवा की निस्वार्थीपणे आपल्याकडं असलेलं देऊन तुम्ही ज्यावेळेस कधीच त्यांना सांगायला जाता सर मी आज मला ग्रॅज्युएशन झालं त्यावेळेस जसा आईवडिलांच्या डोळ्यामध्ये आनंद असतो तसंच आनंद आणि कौतुक या दोन्ही गोष्टी दिसतात. असा जर दुसरा व्यक्ती कोण असेल तर तुमचा टीचर म्हणून त्यांचंही तुम्ही कृतज्ञता किंवा ग्रॅटिट्यूड हे करण्यासाठी तुम्ही कधीही नाही विसरलं पाहिजे. तिसरे म्हणजे आपले मित्रांना ह्याच्यासाठी नाही विसरायचे की ते दुनियादारी ते शिकवतात. आईवडिलांच्या पांघरुणाखालून किंवा पदराखालून तुम्ही ज्यावेळेस या दुनियेमध्ये 12वी नंतर किंवा MBBSला आल्यानंतर हॉस्टेलला, कॉलेजमध्ये कलिग्ज म्हणून इकडं तिकडं त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्या चांगल्या गोष्टी, चांगलं काय वाईट काय
ह्या गोष्टी शिकवणारे आणि त्या गोष्टीपासून तुमच्या आनंदामध्ये सहभागी होणारे हे जे आहेत हे सगळे तुमचे स्कूल डेजचे आणि हे आत्तापर्यंतचेच मित्र. आता याच्या पुढचे जे होणारे तुमचे सगळी मित्रमंडळी आहे, ही सगळी मित्रमंडळी ही ॲब्सोल्युटली प्रोफेशनल मित्रमंडळी असेल. आत्तापर्यंत जी काही तुमची मित्रमंडळी आहे तुम्ही बघा, तुम्ही ही गोष्ट आजपासून 5 वर्षांनी 10 वर्षांनी 15 वर्षांनी ही तुम्हाला जाणवेल की बाबा माझ्यासाठी कधीही अडीअडचणीमध्ये धावत येणारा माझा खरा मित्र जर कोण आहे तर तोच अंडर ग्रॅज्युएटचा किंवा माझ्या शाळेतला मित्र होता. त्याच्यामुळं यू शूड हॅव ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स युअर फ्रेंड्स ऑल्सो, युअर पेशंट्स. आज त्यांच्या वेदना त्यांनी तुम्हाला सांगितल्या, तुम्ही त्या तुमच्या टीचर्सनं प्रेझेंट केल्या, तुमच्या टीचर्सनी तुम्हाला हे केलं. पण आपण माहिती आहे किती लोक एका पेशंटला छळत असतो किंवा त्रास देत असतो, काय होतं आहे काय नाही, हे करून ते करून. बरेचला ते इरिटेट होतात, सगळं खरं आहे. पण आज त्यांच्या दुःखावर आपण आपलं नॉलेज घेतो आहे, त्यांच्या व्याधींवर आपण एक नॉलेजचं एक पायरी ओलांडतो आहे. त्याच्यामुळं त्यांच्याबद्दल पण कृतज्ञता ठेवणं आपल्याला गरजेचं आहे. आणि शेवटी हे सगळ्यात जर महत्त्वाचं जर काय असेल तर राष्ट्र देवो भवा. आपला देश, आपली मातृभूमी, मला माझ्या देशाने काय दिलं आहे हे म्हणण्यापेक्षा आपल्याला प्रत्येकाला हे बघितलं पाहिजे की मी माझ्या देशाला काय देतो आहे. त्यामुळं मी म्हणतो की राष्ट्र देवो भवा. आणि याची परतफेड आपल्याला कशी करायची आहे तर कुठलेही नॅशनल आत्ता आपल्याला खूप मोठा नॅशनल म्हणजे आपल्याकडं हेल्थ कॅलेमिटी येऊन गेली, डिझास्टर कोविड-19च्या स्वरूपात येऊन गेला. आणि तुम्ही तर आणखी त्या पिरियडमध्ये बाल्यावस्थेत होतात. पण मी बघितलं आहे किंवा डॉक्टर फॅटर्निटीनी या काळामध्ये खरंच आपलं स्वतःकडं असलेल्या जे काही देणं आहे त्याच्यापेक्षा जास्त देऊन समाजाला आणि देशाला काही ना काहीतरी अर्पण केलं आहे. आणि आपल्याला हेच लक्षात ठेवलं पाहिजे की नॅचरल कॅलेमिटी, डिझास्टर या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण सदैव तयार राहिलो पाहिजे. तुम्हाला कोणी सांगायला नको आहे की उठ बाबा ही तुझी जिम्मेदारी आहे. आपल्याकडं सक्सेस कसं मोजलं जातं? या माणसाचं नाव खूप मोठं आहे, या माणसाचं काम खूप मोठं आहे आणि त्याच्यानंतर हा माणूस खूप श्रीमंत आहे. हे आपल्याकडं सक्सेसचं मापक आहे. आता हे नाव आणि काम हे या गोष्टी ज्या आहेत या गोष्टी एकमेकाशी एकत्रित आहेत. या ज्या गोष्टी आहेत या तुम्हाला जर चांगलं काम केलं तर चांगलं नाव होईल आणि चांगलं नाव झालं तरच तुम्हाला समाजामध्ये एक वेगळं स्थान मिळेल, एक मानाची जागा मिळेल. आणि हे सगळं तुम्ही मेंटेन केलं तरच तुमच्याकडं पैसा येणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा. त्यामुळं सक्सेसफुल जर व्हायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही तुमच्या कामाशी अत्यंत प्रामाणिक राहणं गरजेचं आहे. आता हे सगळं करायचं आता ह्या तर सगळ्या गोष्टी पुस्तकातील लिहिले, आजकाल व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीवर पण ह्या गोष्टी सगळ्या येतात. हे करण्या अगोदर आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं आणखी एक काय करायला पाहिजे, आपल्यावर जिम्मेदारी आहे ती म्हणजे पूर्ण कम्युनिटीच्या हेल्थची. आपण या कम्युनिटीचा एक हिस्सा आहोत. ही आपली जी भावना आहे ही आपल्या मनामध्ये आपण रुजवून ठेवली पाहिजे. आणि जर समाजाचं जर आरोग्य जर आपल्याला व्यवस्थित करायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रथमतः तुम्ही स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपल्याकडं तुम्ही नीट विचार करा, रेट्रोस्पेक्ट करा. इंट्रोस्पेक्शनमध्ये तुम्हाला हे लक्षात येईल की आपल्याला आजाराबद्दल ज्ञान आहे, आपल्याला ट्रीटमेंटबद्दल ज्ञान आहे, पण
ज्यावेळेस कधी PSMमध्ये आपल्याला फूड व्हॅल्यूज या सांगितल्या गेल्या त्यावेळेस आपण पानं उलटलेली आहेत. त्याच्यामुळं आरोग्याकडं लक्ष देण्यासाठी स्वतःच्या आरोग्यविषयक ज्ञान असणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि आता तुम्ही ग्रॅज्युएट झालेला, तुम्हाला हेल्थची डेफिनेशन माहितीच आहे, ज्याच्यामध्ये की नॉट ओन्ली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल ॲज वेल एज स्पिरिच्युअल हेल्थ ही तुम्ही स्वतःची जोपर्यंत तुम्ही व्यवस्थित ठेवणार नाही तोपर्यंत तुम्ही समाजामध्ये समतोल साधू शकणार नाहीत आणि जे काही तुम्हाला डिलिव्हर करायचं आहे ते तुम्ही डिलिव्हर करू शकणार नाहीत. हे वय तुमचं टेंडर एज आहे. हे कॉलेजच्या सुरुवातीच्या दिवशी पण आम्ही सांगतो. बऱ्याच वेळेस आम्ही ज्यावेळेस नवीन आता ते सुरू काय झालं आहे इंट्रोडक्शन 6 महिने फिरवतो आपण कॉलेजमध्ये. फाउंडेशनमध्ये पण सांगतो, फाउंडेशनमध्ये पण सांगतो आणि आता पण सांगेन की प्रत्येकाने प्लेज घेणं गरजेचं आहे टू रिस्ट्रेन युअरसेल्फ अँड कीप युअरसेल्फ अवे फ्रॉम द ॲडिक्शन्स. कारण ह्या वयामध्ये खूप प्रलोभनं असतात. ॲडिक्शन्स वगैरे ज्या गोष्टी आहेत ना, या गोष्टीमुळं तुम्ही स्वतःच्या आरोग्यावरती परिणाम करून घेऊ शकता. तुमच्या प्रोफेशनला तुम्ही वर्शिप करणं गरजेचं आहे. तुमचं नॉलेज कंटिन्युअसली अपग्रेड करत राहणं गरजेचं आहे. आपण सध्या जर काय लॅक करतोय तर आपण वाचन आणि आपल्या ज्ञानामध्ये भर पाडून घेणं हे सध्या हे करतोय, कमी करतोय. फक्त वाचन करणेच नाही तर वाचल्यानंतर त्याचा मतितार्थ काढणे आणि त्याचं मनन करणेही गरजेचं आहे. आपल्याकडे नॉलेज वाढवण्यासाठी CMEs आहेत, डाटा कलेक्शन आहे, पेपर प्रेझेंटेशन्स आहेत. हे तुम्हाला इन ड्यू कोर्स ऑफ टाईम ज्यावेळेस तुम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशनला जाल त्यावेळेस याचं महत्त्व कळणारच आहे. आता सगळ्यात शेवटी मी माझ्या गुरूंनी जे मला यशाची जी किल्ली दिलेली आहे तेवढी सांगतो आणि मी माझी जागा घेतो. मी प्रत्येक माझ्या संस्थेच्या कॉन्व्होकेशनमध्ये पण सांगतो की प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही ABCDनी होते. तसे सक्सेसफुल जर आयुष्य तुम्हाला जगायचं असेल ॲज अ डॉक्टर तर त्याचीही आपल्याकडं गुरुकिल्ली जी माझ्या गुरुनी डॉक्टर NC जोशी माझे जे गुरु आहेत त्यांनी दिलेली आहे. आणि ती किल्ली आज जे गुरुंनी मला माझ्या दिलेलं आहे ते मी आज आपल्या सुपूर्द करून जागा घेईन. A इज अवेलेबिलिटी. बिईंग अ डॉक्टर तुम्ही आज ह्या नोबल प्रोफेशनमध्ये आलात. आपली अवेलेबिलिटी हे ज्या लोकांना गरज आहे त्या लोकांसाठी आपली अवेलेबिलिटी असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. B इज बिहेवियर. तुमचं बिहेवियर जर तुमच्या पेशंटसोबत तुमच्या कलिगसोबत आणि तुमच्या अवतीभोवती फिरणाऱ्या सगळ्यांसोबत जर चांगला असेल तर यू विल बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल डॉक्टर, यू विल बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल कलीग, यू विल बी डेफिनेटली अ सक्सेसफुल पर्सन इन द सोसायटी. C is for character, communication and consistency. डॉक्टरचं कॅरेक्टर हे अत्यंत सुंदर आणि स्वच्छ असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण आज आपल्यावर जेवढा विश्वास अद्यापही सगळ्यांचा आहे तो विश्वास आपण ठेवणं, त्याच्यामध्ये वृद्धी करणं, वाढ करणं हे आपल्या हातामध्ये आहे. कम्युनिकेशन, तुम्ही जेवढं चांगलं कम्युनिकेशन करू शकाल तेवढे तुम्ही सक्सेसफुल व्हाल हे मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून सांगतो. मला कम्युनिकेशन स्किल शिकवणारे माझे मित्र माझ्या समोरच बसलेले आहेत. आज त्यांच्या पुतण्याचंही हे आहेत. म्हणून कम्युनिकेशनमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा कम्युनिकेशनची जर सुरुवात कशापासून होते तर गुड लिसनिंग. तुम्ही समोरच्या माणसाला व्यवस्थित बोलू द्या.
तुम्ही गृहीत धरून तुम्ही कुठल्याही गोष्टी जर सुरुवात केली तर तुम्हाला त्या माणसाला हे लक्षात येतं की हा माणूस आपल्याला गृहीत धरतोय किंवा या माणसाने आपलं व्यवस्थित ऐकलेलं नाही आहे. तर आर्ट ऑफ लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. आणि ज्यावेळेस तुम्ही जे काही तुमच्या ज्ञानाच्या याच्यावरती आधारावरती तुम्ही ज्यावेळेस समजावून सांगाल त्यांना, त्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात येईल की समोरच्या माणसाच्या चेहऱ्यावर एक समाधान आहे आणि त्याच याच्यामध्ये तुम्ही 50% to 60% तुम्ही सक्सेसफुल होता. कन्सिस्टन्सी तुम्हाला कशामध्ये ठेवायची आहे? कन्सिस्टन्सी तुम्हाला ठेवायची आहे तुमच्या प्रोफेशनल ह्याच्यामध्ये, तुमच्या सर्व्हिसेस टुवर्ड्स द पेशंटमध्ये, तुम्हाला तुमच्या नॉलेज वृद्धिंगत करण्यासाठी कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे, तुम्हाला तुमच्या हेल्थची काळजी घेण्यामध्ये कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे, तुम्हाला तुमच्या आईवडिलांची आणि समाजाची काळजी घेण्यामध्ये कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. डी येतो ड्रग्सचा. हे सगळं झाल्यानंतर तुम्ही बघा ड्रग्सची लेवल कुठं आहे. ए बी सी आणि नंतर येतो ड्रग्स. फक्त ड्रग्स देत असताना आपल्या अचीव केलेल्या नॉलेजचा सद्सद्विवेक बुद्धीने जर तुम्ही विचार केला आणि मेडिकेशनचा भडीमार न करता जर ॲप्रोप्रिएट मेडिकेशन दिले, कारण आज तो तुमच्यावर समोरचा जो व्यक्ती आला आहे तुमच्यावर, तो हा पूर्णपणे विश्वासाने तुमच्याकडे येतो आहे. त्यामुळं तुम्हाला त्या व्यक्तीच्या विश्वासाला जोपासून त्याला खतपाणी घालून आपलं स्थान हे निर्माण करायचं आहे आणि आपल्यासोबत आपल्या प्रोफेशनचं नाव हे उंच करायचं आहे. आज बराच वेळ झाला, मी बराच वेळ खातोय, मी बोलण्यासारखं खूप काही आहे, पण जास्त वेळ न घेता पुढच्या सगळ्यांचं हे करून, आणि सगळ्यात मोठी युनिव्हर्सिटी आपल्या प्रत्येकाच्याच घरी आहे. फक्त तुम्हाला सांगतो, आज जर इथं सक्सेसफुल लोकांमध्ये तुम्ही विचारलं किंवा मला जरी विचारलं तर मी अभिमानानं एवढं सांगेन की आजही मी माझ्या आईवडिलांनी सांगितलेलं ऐकतो. सगळ्यात मोठी युनिव्हर्सिटी तुमच्या घरीच आहे. तुम्हाला लागल्यानंतर कधीही कुठल्याही अडीअडचणीमध्ये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही तुमच्या आईवडिलांना विचारा, ते तुम्हाला चांगलंच मार्गदर्शन करतील. त्यांचे आशीर्वाद कायम तुमच्या पाठीशी असू द्या, तुमच्या डोक्यावर त्यांचा हात असू द्या. त्यांचा सल्ला घेत जा. आयुष्यामध्ये सक्सेस होण्यासाठी सगळ्यात छोटा मंत्र म्हणजे आईवडिलांचा सल्ला, आशीर्वाद आणि बाकीच्या इतर गोष्टी या त्यानंतर. हे एवढंच मी सांगतो आणि मी माझी जागा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मला इथं बोलवल्याबद्दल परत एकदा आपले सर्वांचे आभार मानतो. नमस्कार. We appreciate our esteemed guests for gracing us with their presence and delivering a speech that will continue to resonate within us for a long time to come. Their words have undoubtedly left an indelible mark on our hearts and minds, and we are grateful for the privilege of having been a part of this extraordinary experience. Thank you. I now request all the dignitaries on the dais to please step forward and felicitate the last 25 students. डॉक्टर अर्चना संजीवनी शामराव राठोड. डॉक्टर श्रेया सोनाली वेणुगोपाल संभारम. डॉक्टर सानिया सुषमा महेश संखे.
डॉक्टर श्रिया क्षितिजा राजेश साठे. डॉक्टर सायली वैशाली श्रीकांत साहू. डॉक्टर सोनाली शीतल शशिकांत सावंत. डॉक्टर पायल शीतल अल्पेश शहा. डॉक्टर सम्मेत स्मिता शिवलाल शहा. डॉक्टर केतकी सोनल संदेश शहा. डॉक्टर मिसबा सलीमा बेगम महमूद शेख. डॉक्टर दिग्विजय दुर्गा बाळासाहेब शेरे. डॉक्टर सिद्धांत पद्मजा सतीश शेटे. डॉक्टर सिद्धांत वंदना ललित शिंदे. डॉक्टर विशाखा मनीषा विजयकुमार शिंदे. डॉक्टर श्रेया अनिता राम सिंह. डॉक्टर प्रणीत ज्योति प्रदीप सिंघल. डॉक्टर शुभदा गयाबाई सुरेश तांबिले. डॉक्टर सुमित सुनीता सुरेंद्र तुपे. डॉक्टर हिना अंजुमन झाकीर हुसेन वडगावकर. डॉक्टर वैष्णव वैशाली प्रमोद वैराळकर. डॉक्टर अभिजित वैशाली प्रमोद वानेरे.
डॉक्टर आदिती भाग्यश्री नागेंद्र यलमटे. डॉक्टर अनिकेत नीता अशोक वागज. डॉक्टर संग्राम सिन्हा सरस्वती सुरेंद्र शिंदे. डॉक्टर रोहित हेमलता अरुण चांदवडे. Thank you. I request everyone to please take their seat. To earn the title doctor is an honor. It is true fulfillment of a lifelong dream achieved by just a few. It's a journey that has brought you to this time and to this place where you can make a difference with each challenge that you face. But still, the wisdom you acquired each step along the way is not all that defines you as you travel through each day. For knowledge in and of itself is only just a part. The thing that makes you special is your kind and gentle heart. And when a doctor cares as much as you sincerely do, the world becomes a better place, no doubt, because of you. The oath-taking ceremony entrusts the responsibility of a sensitive, competent, and compassionate doctor upon the fresh graduates. So I request Dr. Virendra Kashetti sir to lead the oath-taking ceremony. I request please everyone to rise as the oath-taking ceremony takes place. Okay. So we are proceeding for oath-taking ceremony. Please follow my words. During the period of study, I shall live a disciplined life with my teachers and peers. My actions shall be guarded, service-oriented and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts and ability towards the desired goal of my profession. As a physician, I shall always use my knowledge for welfare of mankind. I shall always be ready to serve patients, even if I am extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of monetary or selfish gains. Nor shall I entertain a desire for lust, greed, or wealth. Immorality shall not emerge even in my thoughts. My dressing shall be decent, yet impressive and inspiring confidence. My conduct shall always be appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite. I shall use my experience in action appropriate for that time and place.
I shall constantly endeavor to accomplish, keep updated with the latest development in the field and widen my knowledge. I shall treat patients of gender other than mine in the presence of relatives and attendants. When examining a patient, my discretion, attention, and senses shall be concentrated on the cure of the disease. I shall not divulge the confidentiality related to the patient or family. Although an authority in my subject, I shall not display my knowledge and skill with arrogance. Thank you. Thank you, sir. I request everyone to please settle down. गरुडाकडून पंख घ्या भरारी मारण्यासाठी, सूर्याकडून तेज घ्या अंधाराच्या नाशासाठी, पर्वताकडून निश्चय घ्या निर्णयावर ठाम राहण्यासाठी, फुलाकडून सुगंध घ्या दुःखात सुद्धा हसण्यासाठी, काट्याकडून धार घ्या अन्यायाच्या नाशासाठी, आभाळाकडून विशाल सांधे घ्या चुका माफ करण्यासाठी, वाऱ्याकडून वेग घ्या प्रगतीपथावर अग्रेस होण्यासाठी, आणि आमच्याकडून शुभेच्छा घ्या यशस्वी होण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी. Now, moving on to the last segment of this graduation ceremony. With great pleasure, I would like to call upon one of the most eloquent speaker of the batch, Dr. Kalyani Sukapalli, to join us on the stage for vote of thanks. The vote of thanks would be followed by playing of the national anthem, so I request everyone to please rise. The vote of thanks will be followed by the national anthem. First, the vote of thanks will take place. Please take your seats, everyone. Hello, everyone. Good evening to one and all present over here. With great honor and privilege, it gives me an immense pleasure to propose my last, final, official speech of ARMCH. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथी देवो भव. आणि आज आपलं भाग्य आहे की हे चारही देव आज आपल्या समोर इथे उपस्थित आहेत. The eminent personality amidst us who deserves a special thanks. I thank our chief guest, Dr. Girish Maindarkar sir, and our guest of honor, Dr. Shirish Varsankar sir, who despite their busy schedules have found time to grace this occasion. I owe my sincere thanks to the trustees of the college, Shri Bipin Bhai Patel sir and Shri Mehul Patel sir for their generous support. My heartfelt thanks to the dean, Dr. Suhas Kulkarni sir and Dr. Sachin Mumbre sir for their valuable support. Behind every child who believes in himself is a parent who believed first. Thanking parents is difficult. नेमकं कोणत्या गोष्टींसाठी आई वडिलांचा आभार मानायचा? आपल्या सुखात आपल्यापेक्षा जास्त खुश होण्यासाठी का आपल्या दुःखात सहभागी होण्यासाठी? अतुल्य प्रेमासाठी का आपला हात पकडून खंबीरपणे आपल्या सोबत उभारण्यासाठी? कठोर परिश्रमासाठी का आपल्या पंखांना बळ देण्यासाठी? पालकांचा कितीही आभार मानला तरी कमीच. But thank you so much all the parents and all the invitees who have come here from far distance to see their child getting graduated. MBBS is not a child's play. I have seen some of the closest people in my life break, but
on some random night, you would catch a glimpse of them trying to hold on, and yet with the smiling face and courage in heart, we have overcome every single obstacle, and here we are today, the graduates, with heads held high, wearing the robe of bravery and the hat of confidence, and with the perfect prefix, Doctor. Rome was not built in a day. This Rome, this wonderful program wasn't arranged overnight. I have seen my people, my Swarajya, working day and night to make this graduation a success. I with all my heart thank and appreciate every single person who worked endlessly and proved कि हम स्वराज्य भी किसी से कम नहीं. At last, I would like to thank all the volunteers for making this function a resounding success. So everybody, for the last time, say it with me, Apla Rajya, Apla Rajya, Apla Rajya. Thank you so much everyone and have a great life ahead. थँक यू मॅम. कृपया सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी आपापल्या जागेवर उभे राहावे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. कृपया सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घ्यावा अशी विनंती करून मी या कार्यक्रमाची सांगता करते.
कृपया स्टेजवरून खाली उतरावे. बॅचचा ग्रुप फोटो होणार आहे. आय रिक्वेस्ट ऑल द स्टुडंट्स प्लीज काइंडली कम अप ऑन द स्टेज फॉर द ग्रुप फोटो. आय हॅपली रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू प्लीज गेट ऑन स्टेज. सर्व पालकांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवरून खाली यावे. पहिला बॅचचा फोटो होईल. खाली हो. सर्व पालकांनी स्टेजवरून कृपया खाली उतरा. मागे या. प्लीज गेट बॅक. अजून थोडंसं मागे या. थोडंसं मागे सरका. मागे सरका आणि पुढच्या गुंडावरती बसा. ठीक आहे बघितले माहीत नाही घेतो मी पुढच्या गुडघ्यावरती बसून घ्यावे प्लीज. आणि थोडंसं मागे सरका. मागे सरका. अजून थोडं मागे थोडंसं मागे सरका. थोडंसं मागे सरका. Everyone from the Swarajya band is requested to come on stage. All the girls and boys. If anyone is missing, please come on stage. I request all the parents, please give. Excuse me. I request all the parents, please give space to the camera persons. Please. You can take the photograph from the side. Please give space in the center to the camera person. मी सर्व पॅरेंट्सला रिक्वेस्ट करतो की थोडंसं मागे सरकावे. सेंटर ऑफ द स्टेज तुम्ही कॅमेरा पर्सन जेवढे पण आहेत तिथे आम्ही लावलेले त्यांना जावे प्लीज. सगळ्या पॅरेंट्सला माझी सिन्सिअर रिक्वेस्ट आहे. हंबल रिक्वेस्ट आहे. थोडंसं मागे वापस एकदा विनंती करतो थोडंसं मागे सरकावे प्लीज.
सर्व पालकांची खूप मनापासून विनंती आहे, प्लीज थोडंसं मागे सरका, प्लीज थोडंसं मागे. दादा एकदा आमचे फोटोग्राफरचा फोटो उद्या, मग तुम्ही सर्वजण जेवढे पाहिजे तेवढे फोटो घेऊ शकता. दादा याच्या मागे घ्या याच्या. Everyone is happy with their places. Everyone is happy. 2 मिनिटं. विक्रम दादा मागे आहे ना, मागे आहे ना. सतीश दादा मागे या, मागे या. 2 मिनिटं मागे या ना. कॅमेरा मागे या. फक्त इथलं म्हणून दादा तुम्ही घ्या पहिलं. थोडं मागे आहे ना. वापस एकदा सर्व पॅरेंट्सला मनापासून रिक्वेस्ट आहे, प्लीज थोडंसं मागे सरका, प्लीज. एकदा फोटोग्राफरचा फोटो आल्यानंतर तुम्ही आम्ही असेच सांगणार आहे, जेवढे पाहिजे तेवढे फोटो घेऊ शकता, व्हिडिओ घेऊ शकता, प्लीज. दादा मागे थोडं मागे मागे. वेट वेट वेट. स्माइल सगळे. विक्रम दादा मागे या. 2 मिनिटं. ओके रेडी सगळे समोर इथं. एक मिनिट. ओके इथं सगळे लुक स्माइल सगळ्यांची. कॅमेरा विक्रम दादा. वेट जस्ट होल्ड. ओके रेडी स्माइल. विक्रम सर. ओके चेअर अप. 1 2 Hey, don't move, please don't move, please. Everyone from the back, please listen. Now you have to point towards the drone after when they say, okay? Everybody understood, you have to point towards the drone. Understood? After they say, please point towards the drone. They will give you instructions. Everyone ready? You can give it. Please wait. They will take one photograph. Wait.
करायची. 1 ला कॅप काढा, 2 ला खाली घ्या, 3 ला हे करा. Hello. Everyone, please follow the count. Please follow the count. कॅमेरामॅन रेडी आहे का? हा शॉट एकदाच होईल, त्यामुळे सगळ्यांनी प्लीज व्यवस्थित लक्ष द्या. एव्हरीवन रेडी? स्वराज्य बॅच रेडी? 3, 2, सगळ्यांनी आपले रोप्स आणि कॅप्स मागच्या साईडला कलेक्ट करा. तुमचे एकदा फोटो किंवा जे काय असेल ते सगळं झालं की पण आठवणीने देऊन जा. सॅश घरी घेऊन जा, पण रोप्स आणि कॅप्स देऊन जा. आणि सगळ्यांनी आता जेवायला जा. there is a special gift from Batch Rudras. LED स्क्रीन वरती बसू नका प्लीज. स्क्रीन पडेल. LED स्क्रीन वरती बसू नका प्लीज. थोडंसं पुढे सरका. During the giving of the ropes, there is a gift as a special token of love from Batch of Rudras to Swarajya. So